हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम तुम साहित्य सुमन बहिर जो तृतीय अध्याय रही जातीय पक्षी तो तार अभ्यास रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर टिक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख पाठरू तो प्रथम रही मुझा बुझिली 1 नंबर क्वेश्चन रही। तो देख निम्न केते गुडे प्रश्न दि जाइए कविता को आधार करी ठीक उत्तरटी पाखरे ठीक चिन्ह देव। तो 1 नंबर क्वेश्चन रही कविता आधार रे रूपे सुकुमार गुणे सरस क्या लक्ष्य करी कह जाइए। तो यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन घ मयूर। तो ये मयूर पाखरे ठीक चिन्ह देव। तापर 2 नंबर क्वेश्चन भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव क्या पाखरे ठूल होइची। तो यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ग मयूर। तो मयूर पाखरे ठीक चिन्ह देव। तो तापर देख 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन रही आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला। तो यही पंक्ति क्यों ऋतु रे कथा कह जाइए क्यों ऋतुर कथा कह जाइए। तो ऑप्शन ग हो वर्षा ऋतुर कथा कह जाइए। तो तापर देख रही आस आमे मेल करिबा। तो कर रही निम्न रे कवितार केतेक पंक्ति और तार संभावित उत्तर प्रदत्त होइची दल रे बसी आलोचना करी सेगुड़ी को तमें जोड़। तो प्रथम रही देख पंक्ति ऊपर रही तार भावार्थ ताकू तमें जोड़। तो प्रथम देख रही सत सुषमा को जाऊँगी एटा बड़ी हम। ठीक अच्छे तो यहाँ आर भावार्थ हम शह शह सौंदर्य को टपी जाऊँगी सुढ़ल नयने जिमुत देखी। तो यार भावार्थ हम ढल ढल आखिरे मेघ को चाहिबा। तापर आकाशे बसिला जलद मेला तार भावार्थ हम आकाश रे माल माल मेघ दृश्य हेब। तापर खोजे बिना शिव अराती बले तार भावार्थ हम वीर दर्परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा। तापर छन्न छन्न मने कलाप टेकी तार भावार्थ हम उच्छन मनर पृच्छ टेकिबा। तो तापर देख ख नंबर। तो ख नंबर रही निम्न रे वर्षा और मयूर संपर्कित केतक तथ्य दि जाइए सेगुड़ी को बाछी बुझी वर्षा और मयूर सह जोड़वा है। तो यही केतक जो तथ्य दिखाई एम मध्य केउं तथ्य वर्षा सहित संपर्कित ताकू तुम गारटाणी जोड़ आ केउं तथ्य गुड़िक मयूर सहित संपर्कित ताकू तुम गारटाणी जोड़। तो कौन हम देख प्रथम रही अश्वनी स्वर्ण। तो अश्वनी स्वर्ण हेब वर्षा सहित सुढ़ल नयन हेब मयूर सहित छन्न छन्न कलाप तो हेब मयूर सहित जलद मेला तो यहाँ हेब वर्षा सहित शीतल समीर तो हेब वर्षा से भली डाण पटे जो रही देख सुमंजल चूल तो यहाँ हेब मयूर सहित कदम्ब कुसुम तो यहाँ हेब वर्षा सुनील ग्रीवा तो यहाँ हेब मयूर सबुज केदार तो हेब वर्षा चतुरपण तो हेब मयूर। ठीक अच्छे ये तुम मैंने गारटाणी दब। तो तापर देख पद्यांशर आलोचना। तो आस पद्यटी को आउ थे पढ़ा सांगसाथी मेल आलोचना करवा ये सबू दल बसी अन्य पिलांक आगरे प्रकाश करवा सेगुड़ी को खातार लिखा। करे क्वेश्चन रही श्रवण रे ताहा बाजंते थरे रचिलारे गीति षडज स्वरे। तो यार उत्तर कौन लिखिब ना श्रवण रे डड स्वरे उक्त पद्यांशटी कवि श्री अनंत पट्टनायक जातीय पक्षी कवितारे बुझाई कहउछंती जे मयूर कानरे वज्रर शब्द बाजिबा मात्रे से षडज स्वर रे गीत बोलिबा आरंभ करिदिए। कवि कहउछंती जे जेतेबेले वज्रर शब्द को शुणी कोइली शुआ और सारी आदि पक्षी नीरव होई उठिचंती सेतेबेले केवल मयूर अति आनंदरे संगीतर प्रथम शुद्ध स्वर षडज को नहीं गीत गाइबा को आरंभ करि देइछि। तापर ख नंबर प्रश्न विहंग में सार
କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ତାର ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବ? ବିହଙ୍ଗମେ ତାର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ତାର ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ହେତୁ ବିହଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ତାର ରୂପରେ ଓ ଗୁଣରେ ସବୁବେଳେ ସରସ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଳଜନ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗ ବା ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବେଳେ। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚତୁରପଣେ ବେଳେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ନାଚୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ ବୋଲି ଖୋଜୁଥାଏ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର। ସେ ତାର ଚତୁରପଣରେ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଛଳରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବା ସାପକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ ଛଳରେ ଶତ୍ରୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖ, ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତଳେ କିଛି କବିତାଂଶ ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରେ ରହିଛି, ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଇ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା ଓ କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମୟୂର ମେଘକୁ ଅନାଇଲା, ମୟୂର ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି, ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ିମା ରୀତି। ତ ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏଠାରେ କବି ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୟୂରକୁ ଦେଖି ଯେହେତୁ ଖଳଜୀବ ବା ସାପ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ବା ଠାଣି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ଓ ଗର୍ବ ଯେପରି ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସହିତ ନାଚ, ଗୀତ, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଜାତି ପ୍ରତିଭା ମୟୂରଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ତ ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କର। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଯେ ତା ନିକଟରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଯେପରି ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ପରି ବିଭବମାନ ଥିବା ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଶିଳ୍ପ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ନିକଟରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଯେପରି ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ପରି ବିଭବମାନ ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଦି ଜାତି ପ୍ରତିଭାମାନ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ନୂଆ ମେଘ ଦେଖି ମୟୂରଟି ତାର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟିକୁ ଢଳେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଥିଲା। ନିଜର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ ନେଇ ପୃଚ୍ଛ ଟେକି ଓ ଛାତି ଫୁଲାଇ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ଲୁଚିଗଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି ତାହାର ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ ଲୁଚିଗଲେ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତ
ତେବେ ତାହା ସହ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯଦି ମୁଁ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ କିପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଓ ବୀର ଦର୍ପରେ ଢଳି ଢଳି ଗୀତ ଗତି କରୁଛି ସେ ସବୁ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ ପିଇ ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଚିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଚାହିଁଲା ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାପଦ। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାପଦ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଜଣାଇ ଦେଖି ଶୁଣି ହେଲା ଝରାଇଲା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା। ଦେଖ ଜଣାଇ ଦେଖି ଶୁଣି ଝରାଇଲା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ତାପରେ ଦେଖ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ନାମ ପଦକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଗୁଣ ପଦକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦେଖ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଏକ ନାମ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତା'ର ଗୁଣ। ଏହିପରି କବିତାରୁ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ। କୃପଣ ସଲିଳ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଖୁସି ଅନ୍ତର ଅଥୟ ମନ ସାଧୁ ଜନ ଖଳ ଜୀବ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗୀ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ। ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ରହିଛି ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ରହିଛି এই ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜର ଭିତରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସମୀର। ତ ସମୀରର ଆମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ ବା ସମୀରଣ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେବ ସମୀର। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ବିହଙ୍ଗମ। ତ ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖଗ ଆଉ ଦ୍ୱିଜ। ତ ଏଇଟା ହେବ ବିହଙ୍ଗମ। ଅରାତି। ତ ଅରାତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଐରୀ। ଦେଖ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଐରୀ ତ ଏଇଟା ହେବ ଅରାତି। ଅଶନି। ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହେବ ବଜ୍ର ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ବଜ୍ର ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ କୁସୁମ। ତ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମେ ଗାର ଦେଖିଲେ କାଳେ ଗୁଡ଼େ ଜାଣିପାରିବ ନ ଜାଣିପାରିବ। ତ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଫୁଲ। ଜଳଦ। ଜଳଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିମୁତ ଆଉ ଘନ ଯେଉଁଟା ବଳିଲା ଆଉ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିକି ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ତ ଯଦି ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛ ତୁମମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି।